नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज सच कहूं दी टीम तुहानू कुछ ऐसे सेवादार जिन्हां दा जज्बा काबिल तारीफ, ये वो ब्लॉक है जिन्हां ने अपने कम्मां धंधा नू पहल ना दिंदिया होया मानवता भलाई के कम्मां नू पहल दित्ती है। असी उस ब्लॉक का तुहानू नाम दस दईए, वो ब्लॉक है अपरा ब्लॉक। इत्थे दी संगत विच बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आपसी भावना, भाईचारा देखने को मिलता है। चलो आप अज उत्थे दे कुछ जो डेरा फॉलोअर हैं उन्होंने अपने दर्शकों नाल रूबरू करवाते हैं। साडे नाल इत्थे दे जो इन्हां दे ब्लॉक भंगीदार जो जिम्मेवार हैं, जो कि इन्हां संगत नूं समय समय सिर उन्होंने मोटिवेट करते हैं, उन्होंने मानवता भलाई के कामां लई जागरूक करते हैं। उन्हां दे विचार जाणांगे। जी की नाम है जी तुहाडा? सर बनारसी दास जी। बनारसी दास जी, डेरा सच्चा सौदा नाल तुसीं कद तो जुड़े हुए हो? मैं तकरीबन 22-23 साल तो जुड़िया हाँ। जी जी, ते लंबा अरसा हो गया बनारसी दास जी तुहानू डेरा सच्चा सौदा नाल जुड़े हुए। साडे दर्शकों में एक सवाल है कि तुहानू डेरा सच्चा सौदा विच तुहाडी जाण तो पहला जिंदगी की सी और अज तुहानू डेरा सच्चा सौदा नाल तुसीं जुड़े हुए 23 साल हो गए, ते की अपनी जिंदगी विच अपने तब्दीली पाई तुसीं डेरा सच्चा सौदा विच जुड़न नाल? डेरा सच्चा सौदा जाण तो पहला मेरी जिहड़ी स्थिति बहुत ही नाजुक सी। हर रोज मैं दारू पींदा सी, बहुत गलत फालत काम करता सी। और जब तो दरबार दे विच मैं गया और मेरी सारी जिंदगी जिन्ना भी मेरा टाइम होया 22-23 साल तो हर रोज दी रोज बदलता गया। और अज मेरी स्थिति है मैं तकरीबन 125 पिंडां विच जांदा होना और पिंड का सरपंच भी हाँ। मैं बड़े जबरदस्त शब्दों में कह सकता कि डेरे के नाल जुड़ के मेरी लाइफ जी बहुत ही वधिया हो। जी जी, ये तो साढ़े दर्शकों ने सुनिया होगा कि पिंड के सरपंच भी हैं, तो इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा तब्दीली, बहुत ही ठोस शब्दों में डेरे सच्चे सौदे नाल अपना प्यार जताया, अपना विश्वास जताया। अपने बनारसी दास जी, साडे दर्शकों का एक होर सवाल है कि गुरु जी ने 133 मानवता भलाई के काम चलाए सी, कि तुहानू लगता है कि गुरु जी के जेल जाण बाद कि अज भी वो 133 मानवता भलाई के काम जिउंदे त्यों चल रहे हैं, या किते ना किते तुहानू लगता कि गुरु जी जाण करके कितना का ठहराव आ गया? जेडे मानवता भलाई के 133 कारज पिताजी ने चालू किए, 133 के 33 इसे तरह चलते हैं जिस तरह पहला चलते थे। जिस टाइम गुरु जी साडे शिकार होया करते थे उस वेले भी इदां चलते थे, तो हुण भी जिहड़े 133 जिहड़े कारज आ वो भी इसे तरह चलते हैं। जी जी जी, ये बहुत ही उन्होंने विश्वास जताया कि साढ़े दर्शकों दसोगे कि पिछले जब तो गुरु जी गए हुए 25 अगस्त तो लैके बाद लगभग 5-5.5 महीने हो गए कि किहड़े काम तुहाडे जो संगत है जिहड़े मानवता भलाई के अज तक काम किए पिछले 6 महीने? ये बारे मैं दस सकता क्योंकि 6 महीने तो जिन्ना भी काम होया जो पिंडां दे विच मेरियां भैणां जां मेरे वीर जानवरां नूं पानी पाउंदे ऐतकी वो भी चलता रहा। और जिद्दां गरीब गुरबे जिहड़े लोग उन्होंने भी असीं जिद्दां कपड़े दान वगैरह करते, इस तरह के काम जिहड़े आ साडे चलदे ही आ। ब्लड दान का काम जिहड़ा उस तरह साडा चलदा हुंदा। जी जी, जिवें कि साडे दर्शकों नूं इत्थे दे जो जिम्मेवार है भंगीदास है, सरपंच भी है, उन्होंने बहुत ही साफ साफ दसिया कि जो गुरु जी ने 133 मानवता भलाई के काम चलाए सी वो जिउंदे त्यों कर रहे हैं। तो बस लास्ट में एक छोटा जिहा सवाल कि जिवें कि डेरा सच्चा सौदा दे मीडिया में खबरां सुन मिलियां अखबारां कि लोग ये समझते हैं कि बाबा जी ने इन्ना कुछ पूर्व प्रचार उन्होंने होया, मीडिया में भी उन्होंने भी इन्ना दिखाया गया 3-4 महीने लगातार, लेकिन फिर भी संगत डेरे सच्चे सौदे नाल संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी का जो विश्वास है जिउंदा त्यों है। वो कहते हैं कि ये बाबे दे अंत भगत आ। तुसीं तुहाडा इस बारे की विचार है कि ये अंधभक्ति है की है? कोई अंधभक्ति नहीं है। सारे जिन्ने भी मेरे वीर है जां मेरियां भैणां उन्होंने दृढ़ विश्वास है गुरु जी पे। और कोई भी जो ऊट पलान बोलिया गया मीडिया ने बहुत ही खिलाफ गल्लां बोलियां, पर वो सच्चाई वाली कोई गल नहीं। क्योंकि मैं भी 22-23 साल तो देखता होना कि जिन्ना दरबार दे विच जाके साडियां बेटियां साडियां भैणां साडियां मातावां उत्थे रह के सुरक्षित है उन्हें होर किते नहीं।
ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਵਾਂ ਅਗਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਧ ਭਗਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਭੰਗੀਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਕਦ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਲ 95 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਤਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੁਹਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਪੂਜਨੀਏ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਉਹ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਦੋਂ 1995 ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ 133 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਿਹਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ 100% ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ 133 ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਬੇਸਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅਤੁੱਟ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅੱਜ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਫ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਏ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨੇਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਧੂਆਂ ਮਤਲਬ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੂਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ 100% ਫੇਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਆਖੋ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊ? ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਗਤਾਰ ਇੰਸਾ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1995 ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, 2-3 ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ satsang ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ ਫੜ ਕੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਥੋੜਾ, ਪੱਖਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਬਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਮੰਗ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 9 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 9 ਵਾਰੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਦੇਣ ਲਈ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤੇ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 100% ਸੀ, ਹੁਣ 110% ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਝਟਪਟ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਮਿੱਤਰੋ। ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਚਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਉਹ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम बच्चन है। ਔਰ ਬਚਨ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਕਦ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ? 24-25 साल हो गए, 95 और ਜੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? अगर मैं अपनी जिंदगी पहली बार अपने दसा तो जिंदगी तो कोई इन्नी अपनी वधिया नहीं सी, पर यह सी कि मैं अपने पढ़े लिखे होने करके अपने मतलब एक सच्चाई की मेरी खोज सी और सच्चाई की खोज के लिए मैं अपने कॉमनिस्ट अपनी पूरी बनया और कॉमनिस्टां में पूरा मैं रोल अदा किया, जितों कि मैनू अपने ये लगा कि एक सच्चाई और है भी सही पर सच क्योंकि उन्होंने सच का औका सी वो दबाए गए। उस तो बाद फिर मैं अपनी मतलब काम सीखना शुरू किया टेलरिंग लाइन का, और उत्थे मेरा ये होया क्योंकि मैं खाता पींदा तो है नहीं सी, पर वो लाइन इदा नहीं सी कि जितों कि अपनी मैं दारू भी पीनी शुरू कर दी तो मीट भी खाना वो शुरू कर दिता, पेंट या घर दे विच कोई अपने पता नहीं सी। और मैं असी अपने मेरा मालक मेरा शिगिरद भी सी, मालक भी सी, और एक पेटी ले आनी दारू की और डेली रोज़ ही मुर्गा भी अपने खाना, खुला अपने खर्चा कमाई चंगी सी उन्होंने खुला खर्चा मेरे ते करना क्योंकि अपने मैं सारे गाइड करता सी जिन्हें 25-30 उत्थे वर्कर सी। और फिर किसी अपने एक भाई सी अपने मतलब डेरे सस्ते चलता और मैं कई डेरे भी गया इस तो छुटकारा पाने लगे क्योंकि मन तो अच्छी नहीं सी लगती पर कोई अपने असर नहीं हुआ। फिर एक भाई अपने सानू अपने दोनों सिर से लेके गया, उत्थे जाके असी पेटी एक मतलब पूरी की पूरी पेटी लिया के रखी थी जेदे विच एक दिन पहला लाया शराब दी एक पैग पहला लाया ते जिस वेले असी अपने मतलब ले गए धक्के दे नाल ते असी चले गए। जदों सत्संग सुनिया सानू कोई नहीं दोनों को अपनी इस गल का कोई पता मतलब की होया की नहीं, जो कि पहला भी असी संतां महात्मा की बहुत अपनी संगत में उन्होंने भी लैके जाना ताकि एदा छुटकारा हो मेरा छुटकारा हो है। पर वो तो आके ये नहीं पता लगा कि मतलब क्यों अपने मन मुड़िया पेटी त्यों की त्यों रही जी कि असी ये सोचा कि वो हो सकता हफ्ते बाद साडा दिल कर जाए 15 दिन बाद 20 दिन बाद 4 महीने बाद, पर नहीं। और 2-3 महीने बाद जी वो पेटी जेडे पीते उन्होंने असी वंडी और उस तो बाद एक 8-9 महीने बाद फिर नाम शब्द असी लिया जी। ਇਹ ਬਚਨ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸੀ, ਮੀਟ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਇਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਚਨ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ? अगर विश्वास की गल करते हैं तो आप अपने उन्होंने तो उत्थे डेरे ही जान लगे क्योंकि मेरा एक विश्वास उत्थे बन गया था क्योंकि उत्थे मैंने एक सच्चाई और समाज की सेवा करने लिए अपने साथा मैंने लगी क्योंकि मैं पहला भी कम्युनिस्टां की भी यही लाइन सी और उन्होंने मैंने एक इनकलाबी अपनी लाइन अपनी सी इस करके उन्होंने नाल मैं जुड़िया
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮੈਚਿਓਰਡ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਆਪਣੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਲੱਡ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 4 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਆ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਕੜਾ ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਬਲੱਡ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ B.Com ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ MSc ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਬਹੂ ਤਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ BA MA ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੰਗੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਥੋਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਰਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਸੋਚਿਆ ਵੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਬਹੂਆਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? 1997 ਦਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦਿਓ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਿਓ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਨ 1962 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੋ, ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭਜਨ ਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲਵਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਓ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੋ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੱਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੱਤੀ ਦਵੀ ਤੇ ਬਹਾਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗੁੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 133 ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜੇ ਗਏ? ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਝਿਜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਉਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੱਧ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 1995-97 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੁਤਬਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਤਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਦ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ 18-19 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹਦਾ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 133 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਵੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲੂਗੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਾਂ, ਸਾਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਫ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? 100 ਸਿਸੋ ਜੀ, ਕਦ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ? 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 133 ਮਨ ਦਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ, ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਕਦ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ? 20-22 ਸਾਲ ਜੀ, 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, 13 ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੁਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। 13 ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੇਫ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਝਗੜਾ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 2:30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ 133 ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਾਵ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ? ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਸ ਚਲ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 15-18 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਕਈ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਢੋਈ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਰਾਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜਦ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਕਦ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ 1994 ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ।
ਜੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ 133 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ 133 ਉਹ ਤੇ 33 ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 133 ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ 133? ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਬਲੱਡ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੇਵ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ 22-23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਸ। ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਡੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਨ 1994 ਦਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਡੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਮਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 8-8 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵਸਾਈ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਭਜਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭਜਨ ਦਵਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਭਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਾਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 100 ਜਾਨੀ ਕਿ 100 ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ 110% ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮਿਲਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾ ਬਲਾਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾ ਦੁਆਰਾ 133 ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 133 ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਸ਼ੂਟ ਲਓ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਤਾ ਭਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਬੰਨਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਥ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ 133 ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।